آج کی جو تازہ کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, ان کو ڈسکس کریں گے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک پرتشدد رد عمل سامنے آ رہا ہے, اس رد عمل کے بعد جو فوج کا رد عمل آیا تھا رات کو, وہ بہت ہی سخت رد عمل تھا. اس رد عمل کے بعد کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہیں, ان اہم پیش رفت کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاری سے متعلق جو ہے وہ اپڈیٹس یہ ہیں کہ شامد قریشی صاحب کو گلگت بلتستان ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے وہاں پر پناہ لی ہوئی تھی. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے وہ ان کو شیلٹر فراہم کر رہے تھے اور کار سرکار میں مداخلت کر رہے تھے, کار سرکار میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جو کہ ببانگ دہل اور سرعام جو ہے وہ پاک فوج کو دھمکیاں بھی لگاتی ہوئی پائی گئی تھی. کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا اس حملے میں بھی ان کا ہاتھ تھا. اس کے علاوہ ان کے جو شوہر ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. فواد چودھری صاحب, ان کو رات کو سپریم کورٹ سے 9 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر محصور رہے. 9 گھنٹے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو محصور رکھا اور وہ اس انتظار میں تھے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ یا کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کو ملاقات کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ وہاں سے کہیں سے ریلیف مل جائے, لیکن ان کو ریلیف نہیں ملا. اور حکومت نے اسلام آباد پولیس نے ان کو نقشے عامہ کا جو ایک لا ہے, ایکٹ ہے 3 MPO کے تحت ان کو گرفتار کر لیا. ملائکہ بخاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کے متعلق ابھی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے. اعجاز چودھری صاحب کا تو براہ راست جو ہے وہ ہاتھ ہے, کیونکہ ان کے خلاف ایویڈنس بھی سامنے آ چکے ہیں. ان کی جو فون کال تھی ان کے بیٹے کے ساتھ, جس میں وہ بڑے واضح طور پر یہ بتا رہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو تباہ کر دیا گیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ تباہ کر دی گئی, جلا دیا گیا ہے سب کچھ, اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس میں. تو ان کی بھی گرفتاری کی خبریں ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت جو دیگر کچھ اہم معاملات ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک انتشار پھیلا ہوا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر جو انفارمیشن کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا تھا, جس انفارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ نفرت مزید بڑھ رہی تھی, انتشار مزید بڑھ رہا تھا, لوگ جو ہے وہ حملے مزید کر رہے تھے, وہ تھا مس انفارمیشن. اور کچھ جرنلسٹ یہ کر رہے تھے جس میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام ہے, اور بھی کافی لوگ ہیں. ابھی تو وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے کیونکہ حکومت کی رسائی میں نہیں ہے. عمران ریاض صاحب پاکستان میں تھے, وہ یہی کام کر رہے تھے, تو وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اسی لیے وہ فرار ہو رہے تھے پاکستان سے. سیال کوٹ سے جو ہے وہ دبئی جا رہے تھے, مسقط جا رہے تھے, تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے ملک سے فرار ہوتے ہوئے. اور وہ وہاں جا کر ان کا ذرا منصوبہ زیادہ خطرناک تھا کہ وہاں پر جا کر جو وہ مس انفارمیشن اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پھیلا رہے تھے اس کو زیادہ جو ہے وہ کرتے, تو اسے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ اچھا ہے کہ ان کو پاکستان میں رکھا جائے, کیونکہ پاکستان سے باہر جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کے ساتھ اگر کوئی مس ہیپن بھی ہو جائے تو وہ بھی پھر اداروں کے اوپر آتا ہے الزام. تو عمران ریاض صاحب کو اس وقت سیالکوٹ جیل میں جو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا. DC سیالکوٹ نے احکامات ان کی نظر بندی کے جاری کر دیے. اس کے بعد ان کو کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے عمران ریاض صاحب کو. اور اس کے اب جو مین اس وقت خبر ہے, مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا نام بھی جو ہے وہ اسی القادر ٹرسٹ کیس جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, جس کے متعلق ابھی تک کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ کیس بہت کمزور ہے. یہ سب یہی کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ یہ کیس بہت مضبوط ہے. اور دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ ہو نہیں رہا ہوتا, جو ہو رہا ہوتا ہے وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ نے عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں دیکھی ہوں گی, وہ چھوٹے موٹے کیسز میں کوششیں کی جاتی رہیں. آپ نے عمران خان کے خلاف وہ کیسز دیکھے ہوں گے جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ان کیسز میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں تھا. اس میں ابھی تک کوئی گرفتاری ہوئی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا اصل جو مضبوط کیس تھا اس کا آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا. جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ نے سنا کہ القادر ٹرسٹ میں گرفتار کیا گیا. تو اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں وہ ٹرسٹی ہیں, ان کے سگنیچرز ہیں, ان کی بھی برابر کی گرفتاری ہے. زلفی بخاری کی بھی برابر کی گرفتاری ہے, اور وہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. زمان پاک میں اس وقت بھی تھوڑے حالات کشیدہ ہیں, تو جیسے وہاں پہ نارمل حالات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی بیگم کی جو گرفتاری ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی, اور ممکن ہے آج یا کل میں ہو جائے. اور ابھی تو یہی ہے کہ وہ گھر میں نظر بندی ہے نا, کیونکہ آگے پیچھے ان کی موومنٹ تو ہو نہیں سکتی, وہاں پر پولیس ہے, سیکورٹی ادارے, باقی سب کچھ ہے. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کون کرے گا. تو قیادت کے معاملے پہ بڑا ایک معاملہ وہ جو ہے نا وہ گمبھیر ہے. بغیر قیادت کے جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تباہی ہوتی ہیں, وہ ٹوٹتی ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پرویز لائی صاحب جو بھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے صدر بنے ہیں وہ بھی کہیں
नज़र नहीं आ रहे हो, बल्कि उनके बारे में भी ये इतलात है कि उनकी भी गिरफ्तारी मुमकिन है, क्योंकि उनकी एक केस था उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें उनकी ज़मानत जो है वो दम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो चुकी है। तो जब वो ज़मानत खारिज हो चुकी है तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मार रही है। वैसे तो इतलात ये है कि परवेज इलाही साहब को कुछ नहीं होगा, वो पार्टी चलाएंगे। अलबत्ता अगर वो गिरफ्तार होगा तो फिर प्लान कुछ और होगा, वो फिर प्लान पर बाद में समझ में आएगा कि वो प्लान है क्या, कि अगर परवेज इलाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारा मामला है। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा जो चंद दिन अगर तो ऐसी रही हालात, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तोड़ फोड़ भी देखेंगे। बहुत से लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर तलकी भी करेंगे, कहेंगे कि कोर कमांडर हाउस पर जिस तरह हमले किए गए, रियासत पर जो हमले किए गए, आर्मी की तनसीबात पर जो हमले किए गए, इसकी वजह से हम पार्टी से इख्तलाफ करते हैं और हम पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ये आपको चीज़ें नजर होती हुई नजर आएंगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दूसरा कोई ग्रुप बन जाए। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से, और इमरान खान ही पीटीआई इमरान खान है, तो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इमरान खान नहीं है तो पीटीआई भी नहीं है। एक तो क़यादत के ऊपर ये जो है ना वो फड्डा पड़ा हुआ है। फौज का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत सख्त है, और फौज ने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जो हदायत देकर गए हैं उनको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और वो इसीलिए फौज जो है वो भी रिटेलिएट उस तरीके से नहीं कर रही, सख्ती से जवाब नहीं दे रही। हालांकि हर जगह पे हमले हो रहे हैं, अभी तक हमले हो रहे हैं। रात की खबर आई कि पीपीएम में काकूल पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। तो वो चाहें तो वो गोली भी मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्डर है। आर्मी का एक बिल्कुल अलग डेकोरम होता है, क्योंकि किसी को क्या पता कि टीटीपी के लोग हैं, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, लेकिन वो नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान चाहता ही है कि फौज गोली चलाए, फौज सख्ती से पेश आए, और वो फिर आलमी दुनिया सतह पर उनको बदनाम किया जाए, और फिर अपने जो अज़ाइम हैं उनको पूरा किया जाए प्रेशराइज करके। लेकिन फौज इन अज़ाइम को पूरा नहीं होने देना चाहती, और इसीलिए उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से ये चाहते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई, वो अभी तक जो है वो रूपोश है, अंडरग्राउंड है, और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। उसकी वजह है कि यास्मीन राशिद साहिबा तो क़यादत कर रही थी उस सारे कॉन्वे की जिसने हमला किया है कोर कमांडर हाउस पर। उनकी वीडियोस भी, ऑडियोज भी इतनी ज़्यादा सामने आ चुकी हैं। तो यास्मीन राशिद साहिबा अनफॉर्चुनेटली हम भी ये कहते रहे कि वो कैंसर के मरीज़ा हैं, और जब एक दफ़ा उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बहुत ज़्यादा डिमांड किया था। लेकिन इस वक्त उनका जो अनफॉर्चुनेटली उनका जो किरदार नज़र आया है वो एक हुंडी रन से कम नहीं है। और वो अनफॉर्चुनेटली कि मुझे तो कम से कम अपने वो जो उनके लिए उनकी हमायत में मैंने बात की थी, मैं जो उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। मैं आज अपने अल्फाज भी वापस लेता हूँ कि यास्मीन राशिद साहिबा बिल्कुल भी जो है वो उस हमायत पर पूरा नहीं उतरती जो हम करते रहे कि वह खातून है, कैंसर के मरीज़ है। लेकिन उनका जो अमल है वो रियासत के बहुत ही अंगेज जा चुका है। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही है। उनके घर पे भी छापा मारा है, उनके घर के कुछ अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनको शायद हिरासत में लिया गया है, बहरहाल वो कंफर्म खबर नहीं है। तो वो भी जो है वो रेडार पे नहीं है। अब उसके बाद आखिरी खबर यह है कि अभी समाज चल रही है। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का जो है वो नोटिस, वो बल्कि दरख्वास्त उसको टेकअप किया, उसके ऊपर समाज चल रही है। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि चाहकर भी अब इमरान खान को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह है कि 25 मई के दिन इसी अदालत ने, इन्हीं चीफ जस्टिस ने कहा था कि जब 25 मई को गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरने के दौरान इस्लामाबाद आए, इन्होंने इमलाक जलाई, दरख्त जलाए, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया इसी अदालत की तरफ से। चीफ जस्टिस साहब ने ही कहा था कि हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो कि इस्लामाबाद नहीं आना या रेड जोन में नहीं आना, हो सकता है हो। फिर वो जब जो आग लगाई गई है उसके बारे में भी कहा गया कि हो सकता है आग जो है वो आंसू गैस से बचने के लिए लगाई गई हो। तो इस वक्त अगर उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाता, उसी वक्त इनको लगाम डाल दी जाती, तो कोर कमांडर हाउस पर हमले ना होते और जो अवामी इमलाक है उनके ऊपर हमले ना होते। तो खैर अब जो है वो ये चाह के भी उनको मेरे ख्याल से जो है वो नहीं दे पाएंगे रिलीफ। और अगर रिलीफ दिया भी तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी और केस में हो जाएगी। इमरान खान साहब के खिलाफ कई केसेस हैं, एक केस से छूटेंगे तो दूसरे केस में बुक कर लिए जाएंगे। तो अब तब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे जब तक हालात साजगार नहीं होते, क्योंकि नैब केस में तो चलो 15 दिन भी रहे, अगर वो अदालत ना भी रिलीफ दे 15 दिन के बाद वो जुडिशल हो जाएंगे, जमानत का चांस मिल जाएगा, तो वो जमानत का चांस भी नहीं आने दिया जाएगा। जो दीगर केसेस हैं और कई केसेस हैं, अभी कोर कमांडर हाउस वाला भी केस उनके ऊपर डल जाना है, तो उस केस में भी उनको बुक कर लिया जाएगा। तो उनको फिलहाल जो है वो बाहर जो है नहीं आने दिया जाएगा।